استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل شكر ومقبول وصلاح الشام ظاهرا باطنا بالدين والدنيا والآخرة إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين جميع مشايخنا ومعلمنا وسادتنا ووالدهم وزوجتهم وأولادهم وذريتهم وإخوانهم وأخواتهم خصوصا للروح الشيخ محمد بن أحمد الغزالي الشيخ يجزي المنتمي الجديد لقبضين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد الوداني وإلى روح جدنا ومرض الحراشة بن عبد الله البندري الشيخ سيد علي القطبي المكي الشيخ جلاس والأنوار الإسماعيلي الشيخ محمد الشافعي عبد الباني الشيخ محمد صلى الله الشيخ محمد حسن جابر سعد بن عبد الجليل الشيخ عبد الغني وحجي عبد المنعم الشيخ معلم عبد الشهيد بن مفترة وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر البندري وخصوصا لروح الشيخ حسن محمد دهلان الجباسي الكاتبي وخصوصا لروح شيخنا مربي وحينا العرب الى محمد البدري والى روح جدة حج سيدي مسلم بنت هجمونية وامينا حج سيدي جويرية سليمان الى روح العالم الماضي الشهر جنتم إلى روح زوجته حج سيدي خديجة بنت أبي المرزوقي إلى روح سالم زكريا علي زكريا علي محمد بن سلمان بن عبد الله وغيرهم وحسن روح سالم محمد شماجي محمد زنبي حج فريا جنوبيا وصلى الله أن الله تعالى يتغشره يتغشرهم برحمة المغفرة يعطي بلايا الجنة وينبعنا ويدعو علينا وعلى ذريتنا وعلى أهل بلدتنا من بركاته وأنواره وعلومه وبحثه وخصوصيته أن الله الكريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على ملته ويحشرنا في زمرتنا وغير شر قد عذب والحساب وأن الله يرزقنا بعد النبي الحسن سنة خاتمة بأمن وعافية وسلام عن سيد النبي وبسلال النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. على كل حرف كتب يدك أبدا الدهر الدائرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بذلك آمين. صلى الله عليك يا منبع القلوب. اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري وارزقني فهما قوي. هذا من فضل ربي. Sampai mana? Halaman 98 baris ketiga dari atas. Dan daripada Ibnu Samak kita sudah tahu riwayatnya Ibnu Samaknya apa betul-betul samak. Orang sini samak ini ikan. Kadang bukan riwayatnya kita. Apa hubungannya dengan ikan atau sebuju-buju ngaran sini? Ibnu Samak. Pada barang yang ia mencerca akan dirinya. Nah, jadi dimuat oleh Imam Ghazali tentang riwayat ini, Ibnu Samak ini, karena beliau dalam suatu kesempatan di kehidupan beliau ada mencerca diri sendiri.
Dan ini salah satu akhlaknya salafus soleh dahulu, mencerca kepada diri sendiri. Diri aja yang disalahkan orang kada, makanya orang kada mau mencari kesalahan orang lain. Au diri aja yang diperiksa di bujur. Engkau ini wahai nafsu, engkau ini wahai nafsu berkata akan perkataan orang yang zahidin. Amun pemanggilan tuh, pemanggilan itu kaya orang anti dunia. Kayak hati itu sudah berpaling kepada dunia. Hingga urusan akhirat aja jauh mana menyinggung masalah dunia. Ujar sini memamai diri. Ini kami pepandir kada tahu yang lagi sudah bilang 2 jam kada ada berdirinya orang. Hanyut mendengar. Nah, dan beramal akan amal orang munafik. Nah, amalnya ikam gawian ikam hari-hari amalan orang munafik. Artinya kada cocok antara urusan dalam dengan urusan luar, pada sejalan. Nah, itu kalau jadi munafik dikatakan orang berdusta, bohong. Orang kada tahu, sidin mengampun diri tahu. Ya boleh jelas saya ampun diri tahu. Nang maling untuk ada pengaku maling pada muncul aja. Sekawal-kawalnya yang belum menolak. Nah, ini sidin menuduh diri sidin ini orang munafik. Ya, gitu. Ini pas juga di dalam kitab Tanbih Muhtarin kan kayak itu lah. Tentang masalah persesuaian antara kata dengan hati. Dan di dalam surga engkau tamakkan dia. Nah, sementara dengan surga, wah, hendak dulunya masuk. Tamak benar dengan surga tadi. Kalau kau berdiri berdulu pada Nabi Muhammad masuk. Tamak benar. Ini kan aneh nih. Wahai diriku, ikam nih berkata-kata nang kayak ini, gawian kayak ini, 2 surga anak benar. Padahal gawian ikam dengan kata-kata itu ada menunjukkan jalan orang ahli surga. Tapi pak ianya hendak masuk surga. Jauh, kemudian maka jauh. Maksudnya antara keinginan tamak dengan surga itu jauh benar, jauh di sini, jauh benar harapan untuk masuk surga. Amun kata-kata dengan perbuatan kada sesuai. Jauh ikam wahai di mana masuk surga. Jangan berharap tidak masuk surga mungkin itu aja gawian. Kenapa? Bahwasanya bagi surga beberapa kaum yang lain. Karena orang ahli surga itu sudah ditentukan orangnya kayak ini. Kada nang orang masuk surga modelnya nang kayak kami wahai diriku, ya kan? Perkataan zahid seperti orang yang anti dunia tapi gawian bergelut dengan urusan dunia. Orang ahli surga kan tetap masuk naga itu. Ada ciri-cirinya sudah. Jamaahnya lain. Ada tertentu sudah orangnya. Dan bagi mereka itu, mereka ahli surga adalah jamaah ahli surga, beberapa amal yang lain daripada amal kamu. Amalnya kan kayak gawian nikah. Akun orang cocok pemanggilan dengan perbuatan.
Dan kadang-kadang orang kadang mengharapkan dengan surga, kada surganya juga diunting, orang nak ampun surga juga diunting. Ampun surga itu dua, maka ada Allah, dua Nabi Muhammad. Allah nama kita surga, diberikan Allah dan Nabi Muhammad. Dua itu doang ampunnya. Maka inilah dan umpamanya engkau lazimkan menyebutkan dia bagi nafsu. Artinya maka ini lazimkan, amaliyahkan, istiqomahkan, wajibkan bagi dirimu untuk menyebut-nyebut yang demikian itu bagi nafsu. Dimamai nafsu ini tadi. Ya, tentu memerlukan waktu khusus, ya, bagian merenung, ingat-ingat dosa. Namun kisahkan tuh Sayyidina Umar itu dalam seminggu memeriksa diri sidinnya. Catatan amal sidin jurnalnya. Ya, aku sembahyang zuhur, antara sembahyang zuhur diperiksa kehasannya, Anda kan menggawi maksiat. Ya, amun tetap mau sebutin pukul sidin awak kencang dan pura-pura pukul aja Pak, kencang mukulnya. Nah kayak itu kan men-10 tetamu tuh dalam sehari dipukul 10 dua awak, dimamai sidin awak sidinnya ya kan, menangkai biji kemgawian wahai diriku, aduh usah sudah jangan disebelah mama arwah mama, kalau usah melahirkan kami menangkai di petang gawian. Nah, dimamai. Makanya orang ketika sidin meninggal itu, ya kan, ketika sidin meninggal itu bebalur pemandian melihat awak di bekas kena pukulan tadi. Bebalur. Namun kita kada pernah kayak itu kan. Nah, siapa Sayyidina Umar itu kurang nang dijamin Nabi masuk surga. Kayak itu perilakunya. Kada mentang-mentang masuk surga. Jadi jangan juga kita mentang-mentang yang umpamanya berkawan dengan habaib, berkawan dengan syarifah, dekat dengan sayyidnya, cucunya Rasulullah, itu dia Rasulullah. Nah, berkawan akrab karena sudah bakas banyu sidin minum, bakas makanan sidin makan. Oh jangan mentang-mentang dekat lalu mau dipasti masuk surga. Dijamin sidin kan langsung masuk surga. Mensidin aja jamin baru lagi. Kali Rasulullah jamin kan langsung masuk surga. Yang belum ada juga stempelnya tuh masuk surga ya Allah. Umar bin Khattab ini stempelnya sudah dari Rasulullah, jamin termasuk 70. Ya, sahabat Nabi 10 ke 70. Kalau 6 jelas dulu 4 kali 4 tuh masuk. Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amrun bin As, Khalid bin Walid masuk. Itu sudah dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah masuk. Kada mentang-mentang mereka itu. Lalu pina jawian sakal handak sembahyang pina mamoleh. Bahasa sambat situ sini. Ada tak lagi. Ya, pang sudah pasti masuk surga nih. Kawanan habaib semua sudah. Cucu Rasulullah. Wah. Di situ. Karena kawan lagi kita, kalau jaminan amun nang itu gawi-gawi. Ya kita jangan dekat dengan habaib, dekat para ulama, bagus saja juga. Tapi jangan mentang-mentang maka itu tadi lalu salah-salah sudah stempel masuk surga. Balung lagi tuh. Dah. Nang sudah pasti jadi kata dia mentang-mentang udah hebat banget. Makanya buat sahabat-sahabat.
Nang mau zamannya itu lah, nang ulun mau pati musapaha berguru sekumpul pindah sudah ke kota baru. Berapa setahunan sudah dapat kabar orang-orang memang dari sekumpulnya, mendengar berapa guru juga di sekumpulan apa musapaha aja. Ada kabar ulun nih, ada terdengar kabar, kami orang. Cuman kalau secara rahasia sudah Pak Haji Melani itu membawa beban sepuasa Kapuas itu secara diam-diam masuk Haji siapa ya Pak Kiai Haji siapa lupa orang kemana masuk menurun kada dibawain Haji Melani kada tarik kada dua kabarnya sudah kena pula semoga kada serami karena kita masih bersembunyian abah guru pun kada mau ngomongkan lagi tentang musapaha guru itu di pengajian sih ada ucap ya ada jaminan dapat 70.000 untuk membawa nang masuk surga begai tadi euro juga bocor itu bocornya nih jauh dangan kalau telepon udah Kapuas udah tadi ini ya mungkin ada aktif lagi karena jauh kota baru jauh menggunakan Kapuas lah kayaknya Pak nggak jauh. Nah bujur tuh kalinya sini atas isyarat ada isyarat kayak itu tak melalui musapaha siapa nang 4 tuh termasuk 70 masuk surga nang sidin gina mawa memberikan syafaat sampai bisa berpikir ini kayak apa caranya bujur ya akhirnya karena kan anunya nih waktu itu 3,5 juta berfoto 5 juta tapi kan dari sidin itu sudah dari abah guru cantum mematok jangan menghadap seorang wali atau tuan guru atau ulama datang kadang membawa apa-apa dan kalaupun membawa apa-apa mengunjuknya berdahulu jangan bagesa dulu anak kulit dulu aja hanya menunjuk ada unjuk berdulu pas bersalaman bertamu salaman sudah unjuk kayak itu. Nah jadi untuk musapaha itu kan tadi sebelum kita musapaha serahkan dulu nampun kita tuh nah biasanya Haji Melani unjuk dulu ya Haji Melani berdulu nih nah ini sudah sidin menunggu situ kita berjejer aja nih itu tuh abah betelempok menunggu giliran udah maju Haji Melani itu mundur nah itu tuh menunjuk lewat Haji Melani hanya bukannya bibir gitu musapaha itu. Nah sesudah musapaha itu sesuai dengan janji apa yang disampaikan Bapak itu lalu kita ada sembahyang lagi lah jamin serahkan ya kalau itu bisa aja karena dicabut orang jaminan itu kan bisa dicabut amunnya perilaku menyanyalah bisa jadi cabut jadi jangan mentang-mentang saya dapat jaminan kayak itu apalagi ada namanya anak angkat alhamdulillah di bini ulun ini sempat tuh sepadingan mama abahnya ya di sanaknya bampak yang bingkot di sini tangan apa burung nah ini berlima sih kok mengikut di sini nah jadi lewat itu sih nah kami sebataan
menjadi anak angkatmu dunia akhirat. Nah lalu sudah nangka itu musafahat misalkan, lalu semena-mena lah sahaka kehendaknya misalkan, nah karena sudah melenggang berjalan, ada patah lagi dari surga sudah. Nah bisa cabut orang bila memberi sumpah kuitan angkat gawian ya Allah, cabut orang bisa. Nah, karena itu hal itu nikmat, salah satu nikmat pemberian Allah dipelihara, jangan sampai tercabut. Jadi tercabut jangan sampai. Kalau yang berdasarkan hadis nabinya, nah itu kan mansapaha, ujar Rasulullah, mansapahani, barang siapa yang bersapaha bersalaman denganku, au mansapahani, atau bersalaman dua orang yang pernah bersalaman denganku, hingga akhirat, hingga akhir. Artinya ini yang jauh nih lah, dah, nih. Bakri nih bersalaman dua peguruannya salam dua gurunya, bersalaman dua gurunya sampai ke Sayyidina Ali misalkan. Sayyidina Ali pernah bersalaman dengan Rasulullah, berantai masuk surga. Kalau yang musafahana kayak bakuru itu izin khusus ya bagi beda 100 tahun baru ada orang. Sesudah Sidin meninggal nih 2000 berapa? 2005 baru haul ke 19 lah. 19 tahun aja. Menuju 100 tahun berapa? 10 tahun lagi. Baru kena ada orang gantinya. Nang kawam membawa 70 ribu. Makanya pulba lazim tahu sampai tercapai target 70 ribu tuh tiap malam sekali angkatan 75. Dalam semalam itu bisa 2 kali angkatan. Yang ada yang khusus musafah aja dibedakan, dilakukan antriannya dengan yang musafah sekaligus pokok 75 rata-rata. Oh itu fitnahnya kan ganal banal, diangkat Sidin menjual ijazah, macam-macam ya, cari duit. Ayo itu nang lihat orang gak ada melihat kemana Sidin membagi duit itu. Nah kalau melihat orang gak ada tahu, nang tahu Sidin dapat duit dengan adanya musafah itu. Buktinya kan orang banyak ya apa aja orang enggak itu aja. Karena ada orang datang buat untuk model keberatan mana gitu, ada aku jelaskan dulu ya nanti apa, nangke ini ya pian nara, amunnya hendak paling ringan mana meyakinkan pian tuh 3 juta tuh banyak sih, foto 5 juta banyak. Ini dulu dia menyambat banyak. Coba takut orang yang sudah aku adalah menyesal, adalah merasa hilang duit. Takutnya adalah yang melakukan itu. Yang mau 10 tahun gitu untuk diri biar aja takuni orang yang sudah itu adalah yang menyesal. Rata-rata puas. Nah kayak orang naik haji 50-100 juta hilang, duit habis, boleh. Seandainya ada hutang pun juga ada menyesal juga, puas sudah dia. Jadi apalagi kau mencium Hajar Aswad, kau foto 2 orang Arab pulang, nah selfie. Akhirnya Sidin umpat tuh, sudah ulun jelaskan panjang-panjang. Oh, nangka itu lagi Sidin. Iya. Miliaran duit nang pianti yang Sidin terima. Kalau ada nang untuk Sidin mungkin sudah minum dibatasi ginjal itu kalau mana kawan nang terima hemat, mah misalkan duit nang masuk musafah itu umpamanya berdasarkan Sidin. Dah
Tuh tahun ini Darussalam berapa dapat masjid tuh Akrama Batu pulang ubahnya Kasbul Anwar dan Parandana Pisidin itu di pesantren Lawang Habib siapa tuh pesantren Lawang dapat ya situ si nopo itu nang jarang diketahui orang lah mungkin anak tahun itu korek-korek kan dua Habib Hanafi atau Hairiri kan Hairiri Hanafi dua Bahudin Banjar anak tahu tuh aku sih itu nang orang akrab-akrab nang tahu tuh. Nah jadi nang kayak itu tadi kan jangan mentang-mentang sudah apa sudah angkat anak nggak usah kehendak ya. Itu kan sudah dijaminakan sidin dan suatu pengajian mungkin tahun ada sahabat paham juga cuman yang mendengar itu berpadaan kayak itu lalu orang banyak ya. Nah kemudian lagi nang Sayyidina Umar tadi yang sudah dapat stempel dari Rasulullah langsung nih Rasulullah nih ada aulia lagi Rasulullah menyatakan bahwa Umar salah satu daripada sahabat yang mendapat jaminan masuk surga juga ya Isa ada mentang-mentang sih bila ada sidin menggari maksiat dipukul sini. Nah, jangan kita mendekat dengan ulama misalnya hanya ulama aja nah, ya bagi dia Rasulullah kata dia Rasulullah yang memang patut dihormati dengan kita jangan merasa aman nah itu nah saka kehendaknya jangan belum dapat stempel lagi masuk surga bagi hisab ya kalaupun menjamin lewat Rasulullah juga masih Rasulullah kada juga kada aja Rasulullah walaupun anak cucunya minta mengenai Rasulullah kada mengizinkan juga kan agak wajib masih bertangga lagi nang Sayyidina Umar langsung dengan Rasulullah pun itu pasti itu nah, cuma beliau kan kada mentah artinya masih kita tingkatkan lagi ketakwaan kepada Allah Ta'ala cinta tetap cinta sayang tetap sayang itu tapi jangan karena itu lalu ibadah kita longgar ada semangat lagi hanya berharap di situ aja menuntut ilmu kada tapi jangan atas salah jalan itu. Jadi lazimkan Jasidin lah menyebutkan dia, itu tadilah mencerca diri tadi bagi nafsu dan mengulang-ulangi atasnya. Diulang-ulangi karena sekali-sekali aja supaya jangan ujub dengan taatnya, jangan kagum, jangan heran, jangan takjub dengan ketaatannya. Asalkan ada melawan dua poni di setewehannya di sehari khatam Quran misalkan adalah mudah bisa dimakan atau misalkan ada setewehan buahnya paling seminggu sekali begini sedikit ya kalau begini juga seminggu sekali kadang turun kadang-kadang pulang kadang lawan akun. Nah ini bisa timbul bisikan daripada setan tadi wujud tadi. Nah ini dimamai diri tadi lah, jangan kata, kami siapa dulu? Ya, juriat Rasulullah kada, alim kada, ulama kada, dosa betuyuk, amal naga itu aja dibanggakan. Nang lagi anum-anum dulu bang, melelik beginian, mana-mana mata. Iya. Nah, itu timbulakan yang tadi untuk menjatuhkan diri tadi supaya jangan bangga dengan amal tadi.
Tapi amalnya tetap aja digawi, jangan dikurangi. Kita mah. Makanya jangan memarahi takaran ikan nila atau orang makan lebih saikum kaya lah. Tapi emang kita ini sedimaikum lebihnya. Dan jangan jatuh ia di dalam maksiat. Nah, jangan jatuh di dalam maksiat. Maksiat apa? Maksiat batin. Jangan jatuh ya di dalam maksiat batin, yaitu ujub tadi. Ini ganal dosanya daripada maksiat zahir, maksiat batin. Sebab ini bangga dengan amal tadi, sehingga terdinding Allah Ta'ala yang memberikan amal itu kepada kita. Amalan kita ini berian Allah. Ya tadi jurun monjoknya kayaknya, nah monjoknya kan, nah orang nyebut, diambil pulang. Nah, Tuhan balik. Nah, ambil pulang. Artinya ini dari Allah kembali kepada Allah. Nah, kan kau dibuktikan, kau dirasakan pula. Jurun semalam Fatihah-Hatian berapa kali kemana? Ada simpanan di dalam lemari Fatihah-Hatian berapa ratus kali itu Fatihah, mananya kembali kepada Allah. Ada kita memiliki semuanya. Nah, jadi jangan sampai kita merasa memiliki sedikit. Kalau memiliki kita syirik, berarti dua namanya. Nah, memiliki Allah, memiliki juga, kita memiliki juga. Nah, syirik ngaranya, itu maksiatnya, jatuh maksiatnya. Bahkan Sidin memadakan, amun abahnya Sidin memadakan, itu syirik sudah. Wajib pesyahadat. Ya kalau masalah batin tadi bujurakan, semua udah gampang. Supaya bangkit, sudahlah, wabillahi taufiq. Nah, ditutup sidin dengan itu, dan dengan Allah lah kita minta pertolongan untuk itu. Allah kada menolongi karena Allah juga dapat banyak-banyak udah sokat taufiq wal hidayah istiqamah wa ikhlas niat. Nah, itu bisa aja kita berdoa. Minna nas'aluka taubatul maghfirah wa taufiq wal hidayah wa husnul khatimah. Nah, situ aja dulu. Baik. Dan adapun roja, tambihul Mukhtarin kah? Tangkiul kaul itu bujur itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Terakhir hadisnya adalah wa qala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra hatta yuzila aqlahu ya'tihi syaitanu fi duburihi arba'ina marratan kama ya'tir rajulun mar'atahu. Nah, ialah setan musuh sampai menggawi kita sampai itu. Man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar. Kadada takarannya sini kalau uang nang sedikit ke banyak kan, nampaknya sini sama. Asal meminum tuh sedikit kan. Hatta yuzila aqlahu sehingga tanggallah oh iya salam aqlahu ma'rufnya lil ma'rufnya sehingga maksudnya kalau tanggal lah oleh akalnya jadi fa'il ya berarti anunya tuh Allah aja fa'ilnya sehingga menanggalkan ia Allah akan akalnya hilang akalnya
karena kalinya minum tuh, berarti banyak nih lah, banyak sampai hilang akal. Ya'tihi syaitanu fi duburihi, maka datanglah, maka mendatangilah akan dia nang peminum tadi oleh syaitan fi duburihi, dari arah dubur belakangnya. Arba'ina yauman arba'ina marratan, 40 kali. Nah, disodominya oleh setan apa 40 kali. Nah, jadi kalau yang meminum khamar sama membuka peluang untuk disodomi oleh syaitan. Baik. Kama ya'tir rajulu imra'atahu, sebagaimana seorang laki-laki mendatangi istrinya. Ya kan, maka itu tuh hukumnya. Mau menanak beparak dua istri itu ada maunya tuh. Ya, tapi jangan siang bulan puasa, Muhammad ya. Nah, jadi hendak tahu ciri bahwa orang itu disodominya syaitan, ya, itu orang pemabuk, itu orang hampir sudah. Jangan lagi akan disodomi oleh syaitan tadi. Jangan kayak apa aja hampir minum, hampir penyebabnya itu nanti dihentikan. Apa penyebabnya? Ya mabuk tadi, sampai hilang akal tadi. Sodominya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kalau di tengah ini lah. Nah, ada di tengahnya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa fi zawajiri, dan disebutkan di dalam kitab Zawajid. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, man syaribal khamra wa lam yaskar, siapa minum khamar tapi kada mabuk, a'radallahu anhu arba'ina lailatan, Allah berpaling daripadanya selama 40 malam. Kada diherani Allah, berdoa tadi dikabulkan. Ya, kita menghadap Allah berpaling. Kita meminta Allah juga kada menghiraukan kita 40 hari, 40 malam. Itu bila nang kada mabuk. Nah, nang kada mabuk. Wa man syaribal khamra wa sakara lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan ay naflan wala fardan arba'ina lailatan. Dan barang siapa minum khamar sampai ia mabuk, Allah kada menerima ibadah fardunya dan ibadah sunnatnya. Berarti maka ibadah bukan sholat. Kalau ibadah berarti sholat, puasa, zakat, haji, mencakup kalau ibadah ya. Nah, baik ibadahnya sunnah, wajib maupun sunnah. Nah, umrahnya kan sunnah. Ya. Umrah dan haji wajib seumur hidup sekali. Umrah nang berapa kali? Luloi semua. Ya. Puasa sunat di luar Ramadan luloi. Nah, itu nang bila sampai mabuk tadi. Fa'in mata fiha mata ka'abidin wasan, dan apabila mati, maka apabila mati ia di dalam 40 malam itu, nah matinya, maka matinya seperti orang yang menyembah berhala. Musyrik itulah, mati dalam keadaan musyrik. Menada nang gini mandilah dia, membayang tetap baca digawi. Kita karena melihat Islamnya, itu urusannya dengan Allah. Masalah fardu kifayah tetap kita jauh. Kalau yang mentang-mentang ini jangan dikukurkan jeperan di sini, jangan nih matinya mandi watan menyembah berhala jeperan nih misalnya, jangan dikukurkan di sini. Bang mana timbai ke berito? Mana kayak Tony ganal dagungnya.
Jangan tetap aja kita itu urusannya insya Allah. Nah kita tahu ini jangan menggawi. Bahaya benar nih. Wa kana haqqan 'alallahi ayyasqiyahu min tinatil khabali. Nah, ini pulang pian di akhirat nah. Dan berhak ia atas Allah Ta'ala, dan adalah ia termasuk orang yang berhak mendapatkan minuman daripada Allah Ta'ala nanti di akhirat, minumannya dari tinatil khabar. Apa minuman ng tinah ini? Yaitu kilat. Nah, dikata orang ada nang petapun dua Rasulullah. Wa ma tinatul khabali. Apa tinatul khabali itu ya Rasulullah? Qala asaratu ahlin nar. Es jusnya orang ahli neraka. Tenang aja, orang di neraka dapat juga es jus. Ya kan? Tapi es jusnya apa? Es jus ahli nar al-qabihu wad-damu, yaitu nanah dan darah. Nah, lain yang es jus alpukat, lain ya kalau buah naga lain. Nah, menang itu nyaman banget. Ini es jus nyuwun nerakaan, tetamu kita. Pokoknya di neraka ada juga es jus. Nah, ada apa jenang anjar sahabat, yaitu nanah dan darah. Nah, ya kapang darah-darah segar nang bau sudah. Bau busuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha. Nah, yang usahakan jangan termasuk dari salah satu yang disebutkan di sini. Allah melaknat khamar. Khamar itu dikutuk oleh Allah. Wa syaribaha, dan orang namanya meminumnya. Amang itu meminum enggak? Ada, selamat sudah. Wa sangqiha, dan orang yang menyediakan. Biasa menyediakan orang lapas dan dua jalan. Ujur aja nak ada meminum ya, tapi mau unjuki duit nuka menyediakan. Waba'iha, dan penjualnya. Nah, ya, suara dan menjual maidan. Masuk, alhamdulillah. Apa ini nah? Kabur. Wa mubba'aha, iya gitu kan? Talah oh iya, mau wa mubta'aha. Nah, wa mustariha, dan orang yang membelinya, menukar. Bisa juga menukar, ini kan kada minum juga, ya ini menukar aja. Untuk apa? Saja yang lain kalau ada senang lain. Nah, ini nang menukar ini terlibat juga, kena juga nih di dak Tuhan. Pokoknya semua yang terkait dengan itu kena. Wa asiraha, nang pemerahnya, memeras nang tukang ulah nih, menyadari anggur dari manisan apa tuh tebu, dari mana-mana nang kemungkinan tadi nang mana yang bisa diolah ini apel kan bisa juga. Nah, jadi arak nang pemerasnya nih. Wa mu'tasiraha, dan orang yang minta diperaskan. Nah, pesan nih. Ayyaliba asriha, atau orang yang menuntut minta diperaskan. Wahamilaha, orang yang membawa, padahal kada meminum, kada ambil upah aja. Ini bawakan ke sana aja, ke toko. Nah, atau ini antarakan ke gudang, turunakan dari truk ke bawah. Ya lah, diturunkan sehingga antarakan ke toko. Ini masuk ini semua. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang menerima. Nah, di toko ulang ada namanya menyambutakan. Nah, namanya nyambut ini kena juga.
Nah, berarti kan membawa berapa kotak catat. Nah, bukan catatnya sekretarisnya nih. Tenang aja. Ada mabuk kadenya. Wa akila tamaniha, dan tukang makan duitnya. Duit dari upahan, duit dari ujungan, sama juga semua. Orangnya. Tuh, habislah. Nah, termasuklah kita situ. Menyakada termasuk, alhamdulillah. Men ada termasuk, dia pernah di manakah termasuknya? Nah, ayah bertobatlah kepada Allah dan jangan lagi umpat, dihentikan kayak itu tadi. Semua ini, semua jaringannya kan karena dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena ada berkah. Karena hidupnya sakit, di akhirat makinnya. Jangan di akhirat dikubur sudah sakit. Nah itu. Sudah habis tentang masalah apa? Masalah minum khamar tadi. Ini al-babu tasi'u wal ishruna fi babil rabi fadilatir ramji. Ini bab yang ke-29 tentang menyatakan kelebihan memanah. Memanah juga itu artinya itu memanah. Nah, ya pakai sahnya memanah tadi ya. Bab ini kan 40 bab nih. 40 bab hadis. Jadi ini sudah ke-29, ada 11 lagi itu berarti lah. 11 tambah kita 40. Kan siapa yang mengarang sampai 40 bab hadis, itu ada fadilatnya. Makanya Ruwami jam-jam ada jolok mengarang 40 hadis. So. Ya, buat. Ada yang khusus mengarangnya Arba'in, hadis Arba'in. Ya, buat. Ya, itu kadang-kadang mengambil fadilatnya, ada hadis Nabi, siapa yang kawal orang mengumpulkan hadis yang lain-lain babnya tadi sampai 40 ada fadilatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sayyidina Al-Fatihah. Allahumma ya Rabbi bi jahi nabiyyikal Mustafa sayyidina al-Qadha wa bi jahi Muhammad sallallahu wal awliya. طهر قلوبنا من الأسفل وباعدنا عن مشاهدك ومحبتك ومعرفتك وأمتنا يا الله على السنة والجماعة الشاهدين إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا بأحمد نبينا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وكلنا يا ربنا يا ربنا بحبيب شفيعنا اشرح لنا صدورنا وافتح لنا قلوبنا يا ربنا يا ربنا بجاهه كمل لنا حسن لنا أخلاقنا واعلم لنا أجورنا ربنا ربنا بمطر حبيبنا يسر لنا أمورنا ويسر لنا رزقنا ربنا يا ربنا اغفر لنا آباءنا وسلام علينا وأغنهم إلى حالا ربنا يا ربنا انصرنا بإرادة واعمل لنا إرادنا نقص لنا أسعارنا
واعبد لنا بلادنا نقص لنا أسعارنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Malam ini yang keberapa nih? 24, belum malam 28 memberi kesempatan ke Darul Khair 1 malam. Jadi itu malam apa itu? Malam Selasa lah. Ya lah, malam Selasa menjelang Selasa itu malam 28. Hah? Hah? Senin.